ऋण इस कदर बढ़ गया कि आज किसान की जो ज़मीन है, भूमि है, उससे भी कहीं ज़्यादा ब्याज लगने के बाद ऋण हो गया। अपनी सारी ज़मीन बेचकर भी पंजाब का किसान ऋण मुक्त नहीं हो सकता। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੇਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਰਾਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ये कानून अपने आप में फ्रॉड है। ये बिल्कुल भेदभावपूर्ण प्रावधान है किसान के अरेस्ट करने का। किसी और व्यवसाय के लिए कोई लोन लेता है, उस लोन की रिकवरी के लिए ऐसा किसी भी बैंक के द्वारा प्रावधान नहीं किया गया कि उसको अरेस्ट किया जाए। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੁਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੋਨ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸੇ ਉਲਝਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲਿਮਟਾਂ ਤਾਰੀਆਂ, ਨਾ ਲੋਨ ਤਾਰੇ, ਨਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਰੌਲਾ ਵੱਧਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ? ਜੇ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕਰੇ ਕੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। थैंक यू जी। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੋਨ ਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੁਆਫ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ? देखिए, किसान पे दोहरी मार है। एक तरफ तो कृषि घाटे का व्यवसाय है, दूसरी तरफ इतने सख्त कानून है कि किसान यदि ऋण नहीं देता तो उसको वारंट निकाल के अरेस्ट किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। ऐसे काले कानून वापस करने की आवश्यकता है। पिछले 10-15 साल से किसान पंजाब का लगातार ऋण में डूबता चला गया है। ऋण इस कदर बढ़ गया कि आज किसान की जो ज़मीन है, भूमि है, उससे भी कहीं ज़्यादा ब्याज लगने के बाद ऋण हो गया। अपनी सारी ज़मीन बेचकर भी पंजाब का किसान ऋण मुक्त नहीं हो सकता। सबसे पहले तो सरकार अभी बनी है पंजाब में, और ये जो पुराने कानून हैं जिनमें अरेस्ट करने का प्रावधान है, जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत रिकवरी करने का जो प्रावधान है, उसको वापस लेने की आवश्यकता है। जब तक ये एक्ट रिपील नहीं होगा, किसानों पर ये तलवार लटकी रहेगी। ये बिल्कुल असंवैधानिक प्रावधान है, ये बिल्कुल भेदभावपूर्ण प्रावधान है किसान के अरेस्ट करने का। किसी और व्यवसाय के लिए कोई लोन लेता है, उस लोन की रिकवरी के लिए ऐसा किसी भी बैंक के द्वारा प्रावधान नहीं किया गया कि उसको अरेस्ट किया जाए बिना किसी सुनवाई के। एक ऑफिसर उसको वारंट निकाल के उसको अरेस्ट कर लिए। ये किसानों के लिए बहुत खतरनाक कानून है, ये किसानों के लिए काला कानून है। इसको वापस करने की आवश्यकता है। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, रिक्वेस्ट की है कि पुराने जो कानून है पंजाब में किसानों के विरोधी कानून को वापस लिया जाए। ऐसे कानून हरियाणा में भी थे। कुछ साल पहले हरियाणा सरकार ने किसानों की मांग पर ये काले कानून ख़त्म कर दिए थे। पंजाब के किसान को यदि बचाना है, सबसे पहले तो काले कानून ख़त्म करने हैं कि किसान की अरेस्ट ना हो। दूसरा, किसानों से जो खाली चेक लिए जाते हैं, उन चेकों से किसान का मानसिक दबाव बढ़ रहा है। क्रिमिनल केसेस किसानों के खिलाफ दर्ज हो रहे हैं, वो चेक किसानों से ना लिए जाएं। साथ में 15-20 साल से जो ऋण बढ़ता चला गया किसानों के ऊपर, उस ऋण से ब्याज माफ़ किया जाए या OTS स्कीम लेके आएँ, ताकि किसानों पर ये जो बोझ है ये कम किया जा सके, किसानों का स्ट्रेस कम किया जा सके और किसान को बचाया जा सके। ਸਰ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੇਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਰਾਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਫਿਰ ये कानून अपने आप में फ्रॉड है। ये गिरफ्तारी का जो कानून अपने आप में धोखा है। ये चेक लेने का जो खाली चेक लेना है, ये अपने आप में किसानों के साथ फ्रॉड है। बेसिकली एक लोन का एग्रीमेंट है। लोन का एग्रीमेंट होता है, किसान अपनी ज़मीन मॉर्टगेज करता है, उसके लिए रिकवरी का प्रोसीजर है, सिविल प्रोसीजर कोड में है, डेब्ट के ट्रिब्यूनल्स हैं, बैंक्स अपनी रिकवरी या सरकार अपनी रिकवरी कानून के माध्यम से, कानून द्वारा इस्टेब्लिश जो सिस्टम है, कोर्ट्स के थ्रू रिकवरी कर सकता है। ये डबल जो मेथड है, ये बिल्कुल गलत है, ये किसान विरोधी है। ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ वो अपनाई जा सकती है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। उसमें गिरफ्तारी का नहीं है, क्योंकि ये जो प्रावधान है डराने वाला प्रावधान है। किसान के ऋण के जो अकाउंट्स हैं उनमें मनमानी ब्याज लगाओ और फिर किसान को अरेस्ट कर दबाव दे के उससे मनमाना पैसा वसूल करो। इस तरह चेक्स हैं जो ब्लैंक चेक लिए जाते हैं किसानों से, वो ब्लैंक चेक भी किसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मनमाने तरीके से पेनल्टीज, मनमाने तरीके से ब्याज लगाकर किसानों से जो वसूली की जाती है, ये डरावने वाला कानून है। ये गैर कानूनी और असंवैधानिक कानून है। इसको सरकार को तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी राज्य हरियाणा की सरकार इस कानून को पहले रद्द कर चुकी है। अभी उम्मीद है कि पंजाब में नई सरकार बनी है, एक उम्मीद है किसानों में कि उनके हक की सरकार बनी है। तो मैं समझता हूँ इस कानून को वापस लेकर जो विश्वास है किसानों का, वो सरकार को जीतने का सकता है। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਇਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਇਓ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਰ ਕੀ ਹੈ। देखिए, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, और जो बैंक है, जहाँ तक मीडिया रिपोर्ट से मालूम पड़ा है कि बैंक ने वो नोटिस जारी किए हैं, और माननीय कृषि मंत्री ने तो तुरंत प्रभाव से जैसे ही रिपोर्ट्स आई हैं उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मैं नहीं समझता कि डायरेक्ट रूप में सरकार की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट आ गई है या एक्टिविज्म आ गया कि किसानों को गिरफ्तार करो, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये कानून पुराने हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब समय आ गया है, ये आवाज़ उठी है जनता की, और विश्वास पैदा हुआ जनता का कि इस कानून को रद्द किया जाए। और हमें उम्मीद है कि पब्लिक की जो आवाज़ है सरकार तक पहुंची है, और सरकार अवश्य ही आने वाले समय में इस कानून को वापस लेगी, वरना किसानों का जो विश्वास है टूटेगा सरकार से। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਾ। ਮੈਮ ਹਰਿਆਣੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਓ। ਸਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਲਓ ਔਰ ਚੈੱਕ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੇ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੇਖੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਅ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟਸ ਘਟਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਸਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਯੈਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ कितनी मिल सकती है? देखिए, जैसे आश्वासन दिया है सरकार ने कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये बहुत ही अच्छा कदम है सरकार के तरफ से, और हम इसका स्वागत करते हैं कि इमीडिएटली सरकार ने जैसे उनके संज्ञान में आया इसको मानना है कि ये गलत कानून है और इसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके लिए तो एक प्रक्रिया है, विधानसभा में अमेंडमेंट लाया जाएगा एक्ट में, और जैसे ही सत्र सरकार बुलाएगी तो इस कानून को रद्द करने के लिए वही प्रक्रिया जो कानून बनाने के लिए है, विधानसभा में इसको रखा जाएगा और एक्ट को अमेंडमेंट किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार इसको अमेंड जरूर करेगी।
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚ ਕੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਪਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਵੱਢਣੇ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, 92 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕੇਗੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਖਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਵੀ ਸੰਗਰਾਹੁਰ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।